ចឹងទៅចូលក្នុងនឹងទាំងអស់ What is programming language? Programming language like C# let you write instruction what you want the computer to carry out. Each programming language have its own syntax. But after learning your first programming language and attempting to learn another one, you'll quickly realize and they all share many similar concepts. A programming language job is to allow a human to express their intent in a human's readable and understandable way. The instruction you write in a programming language are called source code or just a code. Yeah, software developer write code. At this point, a developer can update and change the code, but the computer cannot understand the code. The code first must be compiled into a format that the computer can understand. Okay, ត្រួសពីកន្លែងនេះ Okay អញ្ចឹងខ្ញុំត្រួសពីកន្លែងហ្នឹងទៅថាតើ programming នឹងជាអីបាទអញ្ចឹង programming language ហ្នឹងវាដូចចឹងនិយាយថាដូច C# ជាដើមហ្នឹងគឺវាមានជា instruction code ទៅសេជា instruction code ហើយដែលឲ្យយើងចង់ឲ្យ that you want to computer បើយើងចង់ឲ្យ computer ហ្នឹងជញ្ជូនដឹកជញ្ជូនទៅមកអីចឹងណា carry out carry on អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង programming language មួយហ្នឹងគឺវាមាន syntax ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាឧទាហរណ៍ដូច C# ជាដើមវាទៅសេមិនបានត្រូវ syntax សេមិនបានខុស syntax អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនជាមួយនឹង first programming ដែល attempt ហ្នឹងអីគេបកប្រែទៀតទៅពីមិនសូវចេះដែរអូខេព្យាយាមអីដើម្បីរៀន other one អីចឹងទៅ quickly yeah that's cool អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគេគ្រាន់តែថា programming ហ្នឹងជាអីទេអញ្ចឹងវាជាភាសាមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងតាក់ទងជាមួយនឹង computer បានប៉ុន្តែ computer វាអត់យល់អ្វីដែលយើងទៅសេនេះទេជាចង់មានអីចឹង computer វាអត់ស្គាល់ទេអាហ្នឹងជាអីប៉ុន្តែវានឹងមាន compiler របស់វាមួយដែលនៅពេលដែលយើង run compiler ហ្នឹងទៅវានឹង format អ្វីដែលយើងទៅសេនេះទៅជា format មួយផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យ computer យល់បានបាទតោះអាហ្នឹងដែលយើងហៅថាជា code អាហ្នឹងដែលយើងហៅថាជា code ប៉ុន្តែ computer វាអត់ស្គាល់អាហ្នឹងជាអីទេអញ្ចឹងវាមាន format របស់វាដើម្បីឲ្យ computer ស្គាល់អូខេខ្ញុំបានបញ្យល់គិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយបើអត់យល់អីអាច search research បន្ថែមទៅអានេះវិញខ្ញុំយល់ខ្ញុំមើលទៅលើទៅមើលការបញ្យល់ត្រួសជាក់ស្ដែងហើយតាមអង់គ្លេសយើងប្រកែកទៀតអូខេ fine គេហៅថា source code អីហ្នឹងបាទគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹង programming language ជាអីអូខេវាជាភាសាដែលយើងទៅសេហ្នឹងឯងដូចជា C#, C++, C, Python, PHP បាទសិតតែ programming language ទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបចំណុចហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងទៅបន្តទៀតបាទ What is compilation អូខេ compilation ជាអីបាទ compilation ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវគេមានជា specific ទៅលើ compilation explain អូខេ A special program called a compiler convert your source code into different format that the computer's central processing unit CPU can execute. Wow, execute ណាបងប្អូនបាទ execute ហ្នឹងគឺបានន័យថា boom ពេលយើង execute ទៅវា error អូខេអញ្ចឹង program មួយវាមាន compiler
code រៀងៗខ្លួនរបស់វាដែល format ធ្វើម៉េចឲ្យ computer processing unit ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យ CPU របស់ computer ហ្នឹងអាចស្គាល់បានប៉ុន្តែ compiler ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា specific ទៅតាម program បានន័យថាឧទាហរណ៍ C# នេះគឺវាមាន format សម្រាប់របស់វាអញ្ចឹងទៅដល់ពេល PHP គឺមាន format សម្រាប់ PHP អញ្ចឹងទៅ compiler PHP អញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំអត់ដឹងថា PHP មាន compiler អត់ទេដោយសារខ្ញុំអត់បានស៊ីជម្រៅជាមួយ PHP ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង C# គេប្រាប់ថាមាន compiler convert code យើងទៅជា different format អញ្ចឹងទៅ different format ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ computer យើងស្គាល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអា compilation ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាអ្នក convert code របស់យើងឲ្យទៅ format មួយដែលអាចឲ្យ computer ស្គាល់បានអូខេដើម្បីឲ្យវា execute ទៅចេញជាលទ្ធផលមក It's cool man okay so next step yeah when you use the green run button in the previous unit yeah the code you wrote was first compiled then execute yeah man នៅក្នុង C# គឺយើងសរសេរ code យើងអត់អាច run ភ្លាមបានទេយើងត្រូវការ compile ឬក៏ភាគច្រើននៅក្នុង C# គេហៅថា build code បាទ build បាទបើន័យថាយើង build ហ្នឹងគឺ compile ហ្នឹងហើយ compile code ហ្នឹងហើយបាទ build code run code ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទ why does code need to be compiled although most programming language seem cryptic at first they can be more easily understood by humans than the computer's preferred language. The CPU understands instructions that are expressed by turning thousands or millions of tiny switches either on or off. Compiler bridge these two worlds by translating your human readable instruction into a computer understandable set of instruction wow ខ្ញុំទៅតែភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេបាទគឺ computer វាធ្វើការបែបហ្នឹងបាទមែនតើទៅគឺយើងរៀនពី beginner នេះគឺវាឲ្យយើងដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះអំពី programming language ជាមួយនឹង computer តើវាដំណើរការបែបណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នេះគឺគេចង់មានន័យថាcompiler ហ្នឹងតើត្រូវការ compiler ហ្នឹងធ្វើអ្វីបាទ compiler ហ្នឹងគេត្រូវការវាធ្វើអីហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវមាន compiler that's right man អូខេអញ្ចឹងគេប្រាប់មកវិញថាភាគច្រើនបានន័យថា most programming language បាទបានន័យថា program ភាគច្រើនមែនតើហ្មងគឺវាតែងតែត្រូវការ compile ដំបូងសិនឥឡូវខ្ញុំអត់ស្គាល់ពាក្យនេះដែរអីគេ cryptic នេះខ្ញុំបកប្រែខ្មែរទៅ script ដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវា script ទៅខ្ញុំគិតថា script ឬក៏អីចឹងទៅខ្ញុំមិនគិតទេខ្ញុំមើលនៃវា simmer scriptic អូខេអញ្ចឹងបើ script ដែរយើងរំលងបកប្រែវាទៅពាក្យខ្លះយើងអត់ទាន់យល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែទៅមុខអាចយល់អូខេអញ្ចឹងតោះអូខេអញ្ចឹង programming language seem cryptic at the first អូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងដឹងហើយថា program ភាគច្រើនវាមើលទៅដូចជាcryptic ខ្ញុំអត់ទាន់ពាក្យហ្នឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំអត់សូវយល់កន្លែងហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំចូលទៅយើងកុំខែកុំខ្វល់យើង get in អូខេយើងសូthat's not យើងសូcryptic don't care គឺយើងបើក
មួយទៀតមកខ្ញុំទៅសេពាក្យហ្នឹងជួនកាលពាក្យ cryptic ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរបកប្រែអត់ចេញដែរ meaning អញ្ចឹងយើងមើលជាភាសាអង់គ្លេសទៅ mysterious difficult to understand ឃើញទេយើងបានចម្លើយបាទ cryptic refer to something that mystery difficult to understand puzzling អូខេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាវាពិបាកឬក៏អាចកំបាំងឬក៏យើងពិបាកក្នុងការយល់បាទពិបាកក្នុងការយល់ although most programming language seem cryptic បានន័យថាprogramming ភាគច្រើនមើលទៅដូចពិបាកយល់មែនទែនដំបូងណាចឹងនិយាយ at the first time បានន័យថាពេលដំបូងយើងមើលទៅដូចពិបាកយល់អូខេមានន័យចឹង they can be more easily understood by human then the computers prefer language អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចធ្វើឲ្យmake more easily understood by human then computers prefer language although most programming language seem cryptic at first they can be more easily understood by humanអូខេខ្ញុំតន់មក clear នេះហើយបើខ្ញុំបកប្រែខុសអាចជួយ comment ប្រាប់បន្ថែមបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់មានន័យថាវាធ្វើ programming ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សយើងងាយយល់ហើយអា language ទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដល់ជូននៅការទៅ computer វិញអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យងាយយល់ដែលឲ្យមនុស្សយើងងាយយល់ហើយអាចឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងខ្ញុំសុំមើលម្ដងទៀតខ្ញុំដូចអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំដូចអត់ទាន់ clear ខ្លួនឯងបាទអត់ទាន់ច្បាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅរកពាក្យ cryptic ហ្នឹងគេអត់អីយើងមើលចឹងចុះ although most programming language seem cryptic at first គាត់មកពីច្រើនមើលទៅដូចជាស្មុគស្មាញអូខេពីដំបូង at the first they can be more easily understand by human ហើយវាអាចធ្វើឲ្យងាយយល់ដោយមនុស្ស then computer prefer that language prefer ផ្ដល់ computer បានផ្ដល់ឲ្យនៅភាសាទាំងអស់ហ្នឹងជួយបញ្យល់ខ្ញុំវិញផងកន្លែងនេះខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកបញ្យល់វិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរងពាក្យនេះសិនទៅខ្ញុំយល់ថាបើន័យថា computer វាយើង programming ដំបូងហ្នឹងគឺវាពិបាកយល់ពិបាកមែនតើណា programming ដំបូងវាពិបាកហើយបន្ទាប់មកទៀតបានវាធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែងាយយល់ជាងមុនអញ្ចឹងទៅយើងដឹងមុននឹងកើតជា computer មកតើនៅក្នុង chip មួយហ្នឹងវាមានបង្គុំអីខ្លះហើយវាមានសេកូដអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មុគស្មាញមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង compiler ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីដើម្បី compile code របស់យើងទៅឲ្យ computer ហ្នឹងស្គាល់បាទតទៀតជួយ comment ប្រាប់ផងបើកន្លែងហ្នឹងខុសខ្ញុំនឹងកែខ្ញុំនឹងយកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរបាទអូខេតទៀត the CPU understand instruction that are expressed by human readable ត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រហ្នឹងវាយល់ instruction ដែលបង្ហាញដោយមនុស្សដែលអាចអានបានហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាកូដនេះដែលយើងសរសេរនេះវាបានបង្ហាញមកឲ្យយើងអាចអានបានទៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយវានឹង into បើន័យថាបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រឲ្យកុំព្យូទ័រអាន instruction ហ្នឹងបានដូចគ្នាកំណត់ដោយ set of instruction នឹងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង human readable ផ្សេងប៉ុន្តែទៅដល់ពេលទៅដល់ក្នុង CPU ហ្នឹងគឺវា convert អាហ្នឹងទៅ
ជាផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតួនាទីរបស់ compiler ដែលយើងចង់ដឹងដែលគេចង់បញ្យល់យើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាថាតួនាទីរបស់ compiler គឺធ្វើអីគេអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំសរុបមកវិញ compiler ជាអី compilation ជាអីអូខេហ្នឹងអញ្ចឹង compilation ហ្នឹងវាគឺជាស្ពានចម្លងមួយដែលអាចនាំកូដរបស់យើងនេះទៅឲ្យ CPU កុំព្យូទ័រស្គាល់គ្នាបានន័យថាវាធ្វើឲ្យយើងអាច conversation ជាមួយកុំព្យូទ័របានអូខេប៉ុណ្ណឹងខ្លីៗអត់យល់មើលបន្ថែមខ្លួនឯងអ្នកមើលវីដេអូហ្នឹងបាទចង់និយាយបងប្អូនដែលមើលវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងណាមើលវីដេអូហ្នឹងដល់ចំណុចហ្នឹងណាអត់យល់អីអាចទៅមើលស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានព្រោះពេលខ្លះវាទាមទារឲ្យយើង deeply in that right អញ្ចឹងចង់ដឹង compiler អីគេហើយនៅក្នុង compiler វាធ្វើប្រសេសមិនទៀតអូខេសើចបន្ថែមតោះទៅចំណុចបន្ទាប់ what is syntax ណា what is syntax man what is syntax man អញ្ចឹងនៅក្នុង C# នៅក្នុង programming language ផ្សេងៗវាសិតតែមាន syntax base ឬក៏ own syntax របស់ compiler មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅ read ទាំងអស់គ្នាបាទ the rules for writing C# code is called syntax អញ្ចឹង syntax គឺជា rule ក្នុងការសរសេរ code ងាយយល់ត្រូវបើយើងសរសេរខុស rule ខុស syntax ហ្នឹងឯង just like human language have rule regarding punctuation and sentence structure computer programming language also have rule. Those rules define the keyword and operator of C# and how they are put together to form program. Okay. Yes. អញ្ចឹងតើតើមួយ syntax ហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថា syntax ជាអីអញ្ចឹង syntax គឺជា rule ក្នុងការសរសេរ code rule ក្នុងការសរសេរ code ដែលហៅថា syntax អញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏មានភាសារៀងខ្លួនហើយក៏មានច្បាប់មាន pronunciation មាន clear មានclone មានអីក្នុងការសរសេរពាក្យសរសេរអីចឹងទៅក្នុងការអានក្នុងការអីចឹងទៅអូខេហើយសម្រាប់ computer language ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាវាមាន rule ដូចគ្នាបាទហើយ rule ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ define វាមានន័យថា define ហ្នឹងកំណត់ទៅលើ keyword ទៅលើ operator នៃ C# របស់ហ្នឹងបាទ and how they are put together បាទអញ្ចឹងរបៀបដាក់វាបញ្ចូលគ្នាប្រើប្រាស់មិនដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាអីមួយឧទាហរណ៍ថាយើងមានភាសាអង់គ្លេសភាសា English so យើងមានsubject យើងមាន verb យើងមាន object អញ្ចឹងពីរអ្នកទាំងអស់ហ្នឹង combine ចូលគ្នាវាបង្កើតទៅជា clear ទៅជាល្បះអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង code ដូចគ្នានេះអញ្ចឹងបើន័យថាយើង define keyword ហើយនឹង operator ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង C# ទៅយើងបង្កើតបានទៅជាអីគេ console application មួយដែលយើងបញ្ចូលទៅន័យហើយឲ្យវាដើរដំណើរការទៅអីទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងសរុបមកវិញគឺជា rule នៃការសរសេរ code ដែលហៅថា syntax okay that's cool man so next step when you wrote code into .NET editor you may have noticed subtle change to the color of different word and symbol syntax highlighting is a helpful feature that you began to use to easily spot mistake in your code that don't conform to the syntax rule of C# បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងwhen you wrote code នៅពេលដែលយើងបានសរសេរ code នៅក្នុង .NET នេះចំណាយ .NET editor នេះyou may have noticed ណាអូខេអញ្ចឹងដូចយើងសរសេរមុននឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរខុស syntax អីវាប្រាប់យើងថាយើងខុសកន្លែងណាអីចឹងណាអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែ promote ទៅទៅមួយ .NET editor ថាវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងសរសេរខុស syntax វាបង្ហាញ message ដែលយើង error
ខអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺចង់ថាបើយើងទៅសេទៅវាអត់មានបញ្ហាសេខុសវាបង្ហាញ alert អញ្ចឹង feature ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថា helpful មានប្រយោជន៍អូខេចឹងតទៀតចឹង Okay, now we are going to next step. How did your code work? យើងដល់ដំណាក់កាលថាតើ code យើងដែលយើងទៅសេនេះ hello នេះតើវាដំណើរការមិនហើយតោះ let's focus on the following line of code you wrote តោះទៅបដោតទៅលើ code ដែលយើងបានទៅសេទាំងអស់គ្នា Okay, so when you ran your code you saw that the message hello world, right, was print to the output console when the brace is surrounded by double quote mark in your C# code. It's called a literal string. In other words, you literally want the character H E L L O and so on sent to the output. Okay, អញ្ចឹងមកល្បះនេះមួយល្បះនេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងបាន run code អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ message ថា hello world វាត្រូវបាន print ចេញមកក្រៅតាមរយៈ console ហើយ output console ដែលយើង print ឲ្យមកអញ្ចឹងណា and when the brace is surrounded by double quote ន័យថា clear របស់ដែលវានៅក្នុងម្ដុំdouble quote ហ្នឹងនៅក្នុង code C# យើងហ្នឹងវានឹងហៅ literal string នេះអានេះហៅ string hello world នេះនៅពាក្យផ្សេង in other word ମାନେនៅក្នុងពាក្យផ្សេងyou literal want the character អញ្ចឹងយើងនឹងបានម្ដងមួយទៅ run មកអញ្ចឹងណាពាក្យអក្សរ H មួយអក្សរ E មួយអក្សរ L មួយអក្សរ L មួយទៀត O ហើយហ្នឹងវានឹង send ទៅ output របស់យើងម្ដងវានឹង send ទៅ output យើងអញ្ចឹងណាអូខេវានឹង send ទៅ output អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺគេកាត់ទេតែពិតវាត្រូវមានពាក្យ world ទេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀត The console part is called the class. Console part is called a class. អញ្ចឹងអា console នេះវាគឺជា class វាជា class console ព្រោះនៅក្នុងការសរសេរ C# dot មានន័យថាយើងទៅ point រក method រក property រក field ដែលនៅក្នុង class មួយនេះបាទអញ្ចឹង console វាជា class អញ្ចឹងយើងឃើញជួបពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ class អញ្ចឹងពាក្យ class method គឺយើងបានស្គាល់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថារបៀបប្រើវាបែបណាទេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅ step ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតអូខេ The console part is called the class own method or you could say that method lie inside of a class. Yeah, lie inside of the class មកន័យថារស់នៅក្នុង class តែពិតវាមកន័យថា method write line នេះវានៅក្នុង class មួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កើត class ខ្លួនឯងតោះតែបង្កើតអូខេឥឡូវខ្ញុំតន់ទៅដល់បង្កើតដល់យើងស្វែងចូលពីអានឹងសិនទៅOkay. To visit the method, you must know which class it is. គេបញ្ជាក់ថាដើម្បីដឹងថា class method នឹងនៅណាយើងត្រូវដឹងថាវានៅក្នុង class មួយណាអូខេ method ហ្នឹងដើម្បី visit method ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថា method ហ្នឹងវានៅ class ក្នុង class មួយណាអូខេ class ហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងតាថ្នាក់រៀនណាអូខេអញ្ចឹងទៅទៀតFor now, think of a class as a way to represent an object
in this case all of the method that operate on your output console are defined inside of the console class. Okay, think of a class. Cái class គឺជាវិធីមួយត្រូវ a class as a way to represent an object. Yeah. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថា class មួយវាតំណាងឲ្យ object នៅខាងក្នុងវាហ្នឹងនៅក្នុងវាហ្នឹងណាអញ្ចឹង class object ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង object ប្រភេទ method អីហ្នឹងវាតំណាងឲ្យ object មួយ yeah class មួយ object មួយ class and object ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបង្កើត class ត្រូវបង្កើត object ដែលនៅក្នុង class we have class we have object like method property other field other variable in here in the class yeah we call object right okay បើខ្ញុំថាខុសមានអីចង់ជួយ comment ប្រាប់វិញផងបាទ prevent កុំស្ដីបន្ទោសបើចង់ថាក៏ថាចង់ប្រាប់ក៏ប្រាប់ it's fine okay all of the methods that operate on your output console are defined inside of the console class. Yeah, man, I got it. So we know clearly and 100% បានន័យថាយើងដឹងថាច្បាស់ 100% ថានេះ array line នេះច្បាស់ជានៅក្នុង class console នេះហើយអញ្ចឹងវាអត់មាននៅកន្លែងផ្សេងទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅមើលវាថា method វាទៅសេមិនបានវា print hello នឹងអីចឹងទៅយើងអាចទៅមើល deeply ជាមួយវាបានដែលវានៅក្នុង class មួយនេះ yeah តទៀតចឹងតទៀត there also a dot or period yeah បាទនេះអានេះ dot នេះគេនិយាយពី dot នេះមិញគេនិយាយពី console មិញគេនិយាយពី setting ពីអានេះអញ្ចឹងគេនិយាយពីនេះមកមុនគេនិយាយពីនេះហើយបានមកដល់នេះមកដល់ right line នេះហើយបានមកដល់ dot ម្ដងឥឡូវចូល dot ហើយ console ត្រូវហើយគេនិយាយពីនេះទៅមុនតា sorry គេនិយាយពី console មុនហើយបាន dot អូខេឥឡូវយើងទៅ dot there are also a dot បើន័យថាមានសញ្ញា dot មួយហ្នឹង period ហ្នឹងអាសញ្ញាហ្នឹងគេអាចថាវាជា period ដែរ that separate the class name console and the method name right line. The period is the member access operator. Oh, អា dot នេះគេហៅថា member access អាហ្នឹងនៅក្នុង C# ទើបតែដឹងនេះយើងបើក្នុង C ដូចជា pointer អីដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងចាំវាទៅវាគេហៅថា member access operator yeah មិនធម្មតាអាសញ្ញា dot មួយហ្នឹងវាមានតួនាទីរបស់វាដែរបាទអញ្ចឹងយើងហៅថា member access in other words the dot is how you navigate from the class to one of its method navigate មានន័យថាវាបតៈគ្នាអញ្ចឹងណាត្រូវទេខ្ញុំបកប្រែត្រូវខុស navigate ហ្នឹងបើខុសបកប្រែហ្មងរូបរកទៅ navigate រូបរកថាអា class ហ្នឹងវាមាន method អីខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ចេះឡើយណាបកឡើយហ្នឹងមកខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរអញ្ចឹងបើតើបីយល់បន្ថែមអូខេ it's easy គេចាំទៅបកប្រែទាំងអស់ទេព្រោះអីអង់គ្លេសជួនកាលយើងចេះដែរយើងមើលតិចទៅយល់កាន់ច្បាស់អូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង dot នេះមានន័យថាវាគឺជា member access មួយដើម្បីរុករកថាតើនៅក្នុង class មួយហ្នឹងវាមានអីខ្លះ method variable data type property អញ្ចឹងយើងចង់បានអីយើងសរសេរ dot ទៅរកអាហ្នឹងទៅ easy understand right like comment subscribe អូខេតទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង method ម្ដងអញ្ចឹងអានេះយើងស្គាល់ថាវាជា class ហើយអានេះយើងស្គាល់វាថាជា
member access operator អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ method write line method write line the write line part is called it a method ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងហៅវាថាជា method write line ណា you can always sport sport នេះមិនមែនកីឡាតែដឹង sport ហ្នឹងអីគេបកប្រែមកអត់ចេះហ៎កន្លែងកទៅមកហាពាក្យកន្លែងចេះដែរអង់គ្លេសកំពូលមក okay you can always sport a method because sport ហ្នឹងដោយបកប្រែមិនត្រូវសោះនេះ you can always sport a method តែបអង់គ្លេសហ្នឹងបកប្រែមកខ្មែរដូចមិនចូលទៅដល់ទេចឹងបានពេលខ្លះរៀនខ្មែរទៅគឺអូយអត់យល់ទេតែពិតបើមានអ្នកបច្ចេកទេស software engineer ដែលគាត់មកបកប្រែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យត្រូវស៊ីជម្រៅដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងអីមិននិយាយទៅពាក្យបច្ចេកទេសខ្លះបកប្រែមកអត់យល់ដែរអូខេតទៀតកុំគិតច្រើនមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិន You can always sport a method because it have a set of parentheses វងកញ្ចក់ parentheses វងកញ្ចក់ហើយបកប្រែវងកញ្ចក់មួយចេញវងកញ្ចក់អត់វងកញ្ចក់បាទ after it អូខេអញ្ចឹងគេកន្លែងនេះមានន័យថា method គឺវាត្រូវតែ must be can always បានន័យថាវាតែងតែមានឬក៏នឹងវាតែងតែត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកបិទបើកវងកញ្ចក់នេះ set bracket parentheses អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសម្គាល់ឲ្យតែជាប្រភេទ method គឺវាត្រូវបិទបើក parentheses ហ្នឹងហើយ parentheses វងកញ្ចក់អូខេ after it បន្ទាប់ពីវាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញយើងយល់បានជាមួយនឹង console ជាមួយនឹង dot ជាមួយនឹង method អញ្ចឹង3ធំនេះគឺទៅមុខទៀតយើងនឹងស៊ីជម្រៅអូខេតទៀត each method have one job the write line method's job is to write a line of data to output console the data that's print is sent in between the opening and closing parentheses and as an input parameter. Some methods need input parameter while other than yes អូខេអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលបន្ថែមសិន the write line method ន័យថា method write line នេះ method job ការងាររបស់វាហ្នឹងណាបើការងារ method ហ្នឹងណាគឺវាទៅ write a line ទៅសេបន្ទាត់ថ្មីទៅសេបន្ទាត់ថ្មីហ្នឹងមានន័យថាយើងទៅសេអានេះមួយបានន័យថាវាទៅបង្កើតបន្ទាត់សិនបន្ទាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលយើងសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅអញ្ចឹងយើងអាចទៅសរសេរទៅលើបន្ទាត់ទៅលើសៀវភៅណាដែលគេទៅសេហើយតែវាអត់យល់យើងទៅសេទៅដានទៅលើគ្នាអត់យល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅអា physical ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅសេបានណាប៉ុន្តែនៅលើ code អត់អាចទេនៅលើ code គឺយើងអត់អាចទៅសរសេរបន្ទាត់នឹងបានទេអត់អាចទៅសរសេរលើអាកម្រាស់ទៅលើ line នឹងបានទេត្រូវអត់អញ្ចឹងដើម្បីទៅសេយើងត្រូវបង្កើតបន្ទាត់ថ្មីដើម្បីទៅសេ code អញ្ចឹងនៅក្នុង method write line នេះគឺវាមានតួនាទីមួយគឺវាបង្កើតបន្ទាត់ថ្មីឲ្យយើងទៅសេអ្វីដែលយើងចង់បានហើយវាបោះទៅ output console ហ្នឹងទៅខ្លះដែលមានតួនាទីដើម្បី output អ្វីដែលយើងទៅសេហ្នឹងអេម៉ែបកប្រែមកយល់ខ្លួនឯងដែរអូខេអញ្ចឹងវាមានន័យបែបហ្នឹងណាតកតងមួយនឹងwrite line ដែលយើងឃើញនេះតែ write line ប៉ុណ្នេះអូខេអូចឹងអត់យល់អីអាចបន្ថែមទៀតទៅស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំបានបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតទៀត The data that's printed is sent into between opening and closing parentheses as input parameter
tờ bà chẳng bên đây thả data rồi có áp biệt congratulation mới nè đại bàn bằng hàng tranh máu cứ từ bàn sen từ khung chừng lo nè ảm vốn cái cho bật bạcនឹងឯងបានតែ send ទៅក្នុងនឹងនេះនៅក្នុងនេះបានវា print ចេញមកហ្នឹងវា send មកក្នុងហ្នឹងណា send នៅក្នុងហ្នឹងជា input parameter ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានទទួលពាក្យមួយទៀតអីដែលជាកន្លឹះនៅក្នុងដែលជា keyword ដែលយើងនឹងប្រើនៅពេលបន្ទាប់ដែរគឺ parameter អញ្ចឹងយើងទទួលបានពាក្យមួយទៀតគឺ parameter អញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំសរុបបន្តិចថាយើងទទួលបានពីអីខ្លះនៅពេលដែលយើងមេរៀនបន្ទាប់មេរៀនប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងទី1យើងទទួលបានជាមួយនឹងពាក្យ class method and parameter យ៉ា parameter ហើយនឹងអីគេmember access operator យ៉ា member access operator ដែរ operator អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជា keyword គន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការសរសេរកូដដែរមានតាំងពី class method parameter member access អញ្ចឹង member access ហ្នឹងគឺសញ្ញា dot នេះឯងនេះសញ្ញា dot នេះ member access អូខេអញ្ចឹងមេរៀនតែ3តែយើងអាចដឹងចំណុចគ្រឹះហើយអញ្ចឹងចាប់ឲ្យបានចំណុចហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់បញ្យល់យើងថានៅក្នុងវងកញ្ចក់នេះតម្លៃប៉ុណ្នេះវាគឺជា parameter មួយដែលមាននៅក្នុង method try line នេះអូខេដែលមាននៅក្នុង method try line ហើយនៅក្នុង class console correct អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរអានេះទៅអា console នេះវា return ជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ parameter នៅក្នុង method មួយនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបញ្យល់បានប៉ុណ្ណឹងអូខេតទៀត some method need input parameter while other don't បានន័យថា method ខ្លះគឺយើងត្រូវការបញ្ចូល parameter របស់វាតែ method ខ្លះទៀតគឺយើងអត់ត្រូវការបញ្ចូល parameter ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទ method យើងនឹងរៀនបន្ថែមនៅមេរៀនបន្ទាប់ព្រោះអីមាន method ប្រហែលដូចជា4ប្រភេទដែលយើងនឹងត្រូវដឹងថាវាមានតួនាទីអីខ្លះអញ្ចឹងមាន return no return អីអញ្ចឹងទៅតោះឥឡូវកុំទាន់ចង់ស៊ីជម្រៅយើងទៅបន្តទៀតជាមួយនឹងការបញ្យល់ត្រួសជាមួយនឹង what how did your code work yeah okay អញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តទៀត but if you want to involve a method you must always use the parentheses after the method's name. The parentheses are known as the method invocation operator. Sorry. Sorry, okay. អញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀត but if you want involve អានេះinvolve នេះដោះស្រាយ it's no dot operator មកច្បាស់ oh call is equal yeah អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ហៅ method ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើជាមួយនឹង parentheses បន្ទាប់មកគឺជាមួយនឹង method name parentheses ជាមួយ method name តែ method name ហ្នឹងគឺជានេះហ្នឹងហើយបញ្ចប់មកនេះប៉ុណ្នេះ the parentheses are known as a method invocation operator
chẳng apparent đây nó không method nữa cứ cái score bàn thao vi cứ chỉ method invocation operator. Oh my god chẳng anh ấy sinh nhà đã nợ vì một function ở họ have function này chẳng tới have function đó chẳng sinh nhà đi đó cái hai tháng method invocation operator invocation method invocation method invocation operator invocation operator cái invoke này invocation này mình này thầm mấy dương bộ price việc mai khác bị bộ price chính việc mai khác bộ price ở trên protobot call method invocation cái bộ price ở trên hết chẳng dương vô tam lần vô thà chân tới anh ấy sẽ trùng rơi từ method mùi nấng hơi khang khang nấng cái hơi ấy kỳ rồi giờ sẽ tới dân chăm syntax cứ từ C mình nghĩ khổ ok ta chẳng final chẳng như tới cho nơi bắt đầu tiếp finally the semicolon bên này tha ở nè cái trong vậy từ này finally the semicolon chẳng cho nơi trong cái cứ semicolon này semicolon colon okay at the end of is the end of statement operator cái hai tha anh cứ chỉចំណុចបញ្ចប់នៃ sentence statement operator ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកូដយើងវានឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់វានៅកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាយើងឲ្យវាដើរមួយឡាយហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយតែយើងអាចទៅសេមួយឡាយទៀតបានដូចលំបាស់អញ្ចឹងណាដូច clear អញ្ចឹងណាយើងថាខ្ញុំចង់ទៅផ្សារបញ្ចប់មួយដាក់ semicolon បើយើងភាសាខ្មែរសញ្ញាខណ្ឌចប់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេតទៀតបានហើយកូដវារ៉ាន់ពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំដូចយើងទៅសេអក្សរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅសេឲ្យ complete ដាក់ semicolon ដើម្បីបញ្ចប់ sentence របស់យើងផងប្រយ័ត្ន error អូខេតោះទៅបន្តទៀតstatement is a complete instruction in C# មានន័យថាយើងបញ្ចប់អាហ្នឹងទៅគឺមានន័យថាវា complete ហើយវាចប់សពគ្រប់ហើយ clear មួយហ្នឹងឬក៏របស់មួយហ្នឹងឬក៏អីគេមួយហ្នឹងទៅវាលែងមានអីទៀតហើយអញ្ចឹងអូខេ the semicolon tell the compiler that you are finished entering the command ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មានន័យដែរណាsemicolon ហ្នឹងណាបើយើងអត់ដាក់ទេ compiler វាអត់ស្គាល់ទេមិនឯងសេចប់ហើយឬក៏នៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយទៅវាគឺ logic នៅក្នុងការសរសេរកូដវាដូចទៅនឹងយើងសរសេរអក្សរដែរបើសិនជាក្រិតក្រមឲ្យមែនតែនទៅគឺការសរសេរកូដគឺក្រិតក្រមខ្លាំងជាងយើងសរសេរអក្សរទៀតក្រិតក្រមខ្លាំងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបើយើងសរសេរអត់ត្រូវទេគឺអត់ដើរតែម្ដងបាទមិនដូចយើងសរសេរអក្សរផ្លេចហើយយើងអាចកែយើងអាចយកទៅដាក់បន្ទុកបានទេណាតែបន្ទុកយើងក៏កាត់តាមហ្នឹងណាតែបើកូដគឺ error តែម្ដងបានន័យថាអ្វីដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺ run អត់ចេញទេអញ្ចឹងបន្ទុក0ហ្មងបើសិនជាយើងយកលទ្ធផលយើងយកកូដហ្នឹងទៅ run នៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងកូដគឺក្រិតក្រមខ្លាំងជាងយើងសរសេរអក្សរនៅក្រៅនិយាយមកអញ្ចឹងហ្មងចាំមិនអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់នៅក្នុង final នេះអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចបន្តទៀតបាទទៅចំណុចបន្តទៀត Don't worry it's all of this idea and term don't make sense បានន័យថាកុំបារម្ភបើសិនជាទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអា term connection អីគេហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់ make sense don't make sense វាអត់ត្រូវ for now សម្រាប់ឥឡូវហ្នឹង all of you need to remember is that if you want to print a message to the output console អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាំគឺថាបើសិនបើជាអ្នកចង់ print message ទៅកាន់ output console ហាត្រូវមានន័យថាយើងត្រូវចាំអា syntax ហ្នឹងបើយើងចង់ print របស់វា
cứប្រើបែបហ្នឹងទៅ copy ដាក់ទៅសិនជាយើងខ្លាចសេខុសតែបើខុសជាបទពិសោធន៍បាទ capacity capitalize console write and line បកប្រែមកបើអត់ចេះមូលធន capital អូខេតាមហ្នឹងមូលធនតែពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេថាមានន័យថាម៉េចបើយល់ជួយបកប្រែផងមានពាក្យជាច្រើនដែលខ្ញុំអត់ចេះហើយខ្ញុំព្យាយាមមើលហើយម្ដងទៀតបើអត់ចេះខ្លាំងមកពាក្យហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងគឺ search Google យកពាក្យហ្នឹងបកប្រែទៅឥឡូវបកប្រែមួយទៀតទៅនេះឲ្យវាបញ្យល់យើងជាភាសាអង់គ្លេសវិញមកមានអីពិបាកទៅ capitalize meaning capitalize meaning in English take a chance to gain advantage from provide like this ឃើញអត់អញ្ចឹងពាក្យខ្លះយើងមិនមែនត្រូវបកប្រែខ្មែរឲ្យយើងយល់ទេណាពាក្យខ្លះអញ្ចឹង capitalize UK US capitalize or UK គឺ capitalize អញ្ចឹង write a letter that the alphabet capitalize or write the first letter of word as a capital the name of political party are always capitalized Green Party are always capitalized to simplify money a business that can be developed or operate as it should sorry ច្រឡំផ្លុំស្ដាប់ភ្ញាក់ណា To that fund has been capitalized by government capitalize oh capitalize អត់តន់យល់មើលពី3ទៀតទៅឥឡូវខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះហ្នឹងហើយយើងទៅបន្តទៀតទៅហើយអត់យល់អីចាំមកមើលបន្ថែមកុំឲ្យវីដេអូវែងពេកបាទវីដេអូក្រោយនេះប្រហែលជាអាច1ម៉ោងជាងទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់មួយបើមើលអត់ទេ skip move away from this video and enjoy other video okay use the correct pronunciation because it has a special rule in CSA ហ្នឹងហើយបើតែយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង pronunciation ដែលត្រូវទៅដែលវាមាន special rule នៅក្នុង CSA special rule មានន័យថា rule ពិសេសនៅក្នុង CSA យើងជៀសវាងពីអាហ្នឹង okay if you make a mistake just spot it fix it and rerun spot it just spot it កន្លែងប្រើខ្មែរចេញកន្លែងអញអត់យល់ដែរចឹង spot it a small root that mark different in color teacher education place a point spot on correct exactly right perfect accurate នៅត្រឹមត្រូវ spot it just spot it កែតម្រូវចឹងតាធ្វើឲ្យត្រូវហើយរ៉ាំម្ដងទៀតប៉ុណ្ណឹងឯង create a cheat sheet for yourself until you memorize certain keyword command ហ្នឹងហើយចឹងវាឲ្យយើងបង្កើតជា cheat sheet មានន័យថាអា cheat sheet ហ្នឹងនេះយើងអាចមើលគំរូបានយើងបកប្រែអត់ដឹងបកប្រែថាម៉េចទេ cheat sheet តែប៉ុន្តែយើង search នៅក្នុង Google មកcheat sheet
ចឹងយើងចង់ដឹង program អីគេយើងដាក់ program ហ្នឹងទៅ chit set C# ចឹងវានឹងមានជាsummary ទៅលើ syntax ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងហ្នឹងតោះនេះចឹងតើតោមួយ naming conversion តើតោមួយ variable តើតោមួយ primitive data type តើតោមួយ command string user input condition array ចឹងនេះគឺជា cheat sheet យ៉ាបានន័យថា summary កន្លឹះនៅក្នុង program ដែលយើងបាន search ណាអូខេចឹងវាប្រកបភាពងាយស្រួលក្នុងការចាំរបស់យើងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថារបៀបប្រកាស variable យើងត្រូវធ្វើបែបណាបើសិនជាយើងចង់ប្រកាស variable បែបនេះឧទាហរណ៍យ៉ាចឹងមកមើលមក variable chat sheet អូខេនេះធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងប្រកាសត្រូវកូដយើងដល់ដានជោគជ័យ cheer អូខេតទៅទៀត understand the flow of execution. It's important to understand the flow of execution. In other words, your code instruction will execute in order, one line at a time until have were no more instruction to execute. Some instruction will require the CPU to wait before it can continue. Other instruction can be used to change the flow of execution. Okay, ចឹងចំណុចមួយនេះគេចង់មានន័យថាវាសំខាន់មែនតើដើម្បីឲ្យអា flow នៃ executable ហ្នឹងវាយល់ពីអ្វីដែលយើងសរសេរហ្នឹងចង់និយាយចឹង In other words យើងមានន័យថានៅ in other words ក្នុងន័យផ្សេងទៀត Oh my god my English so very poor man នៅក្នុងន័យផ្សេងមួយទៀតញ៉ែគេចង់មកនេះចឹងណា Your code is instruction you know will execute in order បាន run បានកំពុងតែដំណើរការហើយ one line at time until more instruction execute បើន័យថាវាដើរចប់មួយ line វាត្រូវចូលមួយ line ទៀតអញ្ចឹងវាអាចដើរម្ដងទាំងពីរបានទេនៅក្នុង CPU យើងណាគេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងវារងចាំរហូតតតែប៉ុន្តែវាប្រតិបត្តិការរបស់វាលឿនមែនទែនវាលឿនសឹងតែថាឥឡូវវាមាន speed របស់វាទៅតាម CPU ដែលយើងប្រើអញ្ចឹងណាវាមាន speed អញ្ចឹង CPU មួយវា speed របស់វាប្រហែល MHz 2.3 1.5 ឬក៏អីចឹងវាទៅតាមspeed របស់ CPU អញ្ចឹងអានោះវាតម្រង់ជួរគ្នាread code ដែលយើងសរសេរហ្នឹងមកណាគេចង់មានន័យអញ្ចឹងបាទ understand the flow of executing មានន័យថាយល់អំពី flow ដែល CPU ធ្វើការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងសរសេរពីរ line នេះអញ្ចឹងតើតែមួយ line នេះដើរចប់បានវាចូលមួយ line ទៀតគេចង់បានន័យថាអញ្ចឹងអូខេ so now let's test what you will learn each module with a simple challenge, and if you get stuck you'll be supplied with a supplier ផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្រងណា with a solution in the next unit. You'll get a chance to write some C# on your own ហ្នឹងហើយឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមតេស្តទៅលើ technology ទៅលើ education ទៅលើអ្វីដែលយើងបានរៀនមុនហ្នឹងឯងតាំងពីមេរៀនដំបូងមកតោះ check your knowledge តើចំណេះដឹងរបស់អ្នកដល់ណាហើយបន្ទាប់ពីរៀនអស់ពី section ចូលដល់ section ទី3នេះគឺគេចាប់ផ្ដើមតេស្តជាមួយនឹង knowledge របស់យើងហើយ Okay ឥឡូវយើងទៅ check ទាំងអស់គ្នា What is the difference between console write and console.write line មិញគឺបញ្យល់បានច្បាស់និងក្បោះក្បាយមែនតើតើតោមួយចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅ check មើលថាតើ console
write និង console write line ហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ណា between different និយាយខុសគ្នាត្រង់ណាអញ្ចឹង console.write print the output on new line it's wrong right អញ្ចឹងមួយទៀត console.write line print the output on new line right អញ្ចឹងមួយទៀត console.write line append a new line after output append the new line after output no right អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាគឺសំណួរមួយនេះណាត្រូវបានន័យថានៅពេលដែលយើងសរសេរ dot write line ហ្នឹងវានឹងបង្កើតវានឹង output line ថ្មីមួយឲ្យយើងសរសេរវាដូចចុះបន្ទាត់អញ្ចឹងណាឲ្យយើងសរសេរបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបើវាបញ្ចប់មក sentence ហ្នឹងហើយត្រូវទេឥឡូវទៅ check your knowledge ទាំងអស់គ្នាតើយើងចាំច្បាស់អត់ check ពុប check your result append oh my god ច្បាស់ម្ល៉េះ incorrect append new line oh sorry man I'm confused តាមពិតនៅពេលដែលបញ្យល់គឺវា append មានន័យថាវាបោះបញ្ចូលវាមិនមែន print ទេវាបញ្ចូល line ថ្មីមួយសិនធ្លាក់បន្ទូបារ៉ាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាការចងចាំអត់សូវល្អអូខេអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចបន្តទៀតទៅយើង check ខុសហើយ complete challenge នេះអញ្ចឹងមាន challenge មួយទៀតយើងចប់មេរៀនមិញហ្នឹងគឺយើងមាន challenge បន្ថែមទៀត challenge complete the challenge okay code challenge throughout this module will reinforce what you learned and help you gain some confidence before continuing on បកប្រែខ្មែរមកបើអត់ចេះ code challenge នៅទូទាំង model ទាំងអស់នេះនឹងពង្រឹងអ្វីដែលអ្នកបានរៀននឹងជួយអ្នកឲ្យទទួលបានទំនុកចិត្តមុនពេលបន្តអូខេត្រូវខ្លះទេមិនអត់ត្រូវទាំងអស់ណាអញ្ចឹងsorry ចំណងមកតានេះអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងទៅសេកូដ write code in .NET editor ដើម្បី display two message select all of the code in the .NET editor and press delete or backspace to delete it write code that produce the following output ចឹងយើងអាច delete ឬក៏យើងអាចប្រើ backspace បើ delete ទៅលើអានេះហើយយើងសរសេរ output អានឹងចូលមកអូខេខ្ញុំសរសេរចឹងយើងចេះហើយសេកូដ this is the first okay first this is the first line អញ្ចឹងយើងសរសេរជាមួយនឹង console.write តែមួយទេបើសិនមាន3យើងត្រូវដាក់អានេះ .write line ដែរត្រូវមួយទៀត this is the second line yes អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចប់នៅទីនេះអញ្ចឹងបន្តមកមួយទៀត in the previous unit you learn how to display a message in just one line of code and you learn how to display a message using multi-line of code use both techniques for this challenge it doesn't matter which technique you apply to which line and it doesn't matter how many ways you split or one of the message into multi-line of code that's your choice no matter how you do it your code should present
produce the specific output. Okay, so យើងអាចសរសេរទាំងពីរ line បាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទាំងពីរ line ទាំងពីរ way អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ way ទី1 way ទី1យើងអាចសរសេរ red line អញ្ចឹង way មួយទៀតយើងអាចសរសេរបែបនេះconsole dot write មួយទៀតមកអាហ្នឹងស្មើនឹងចុះបន្ទាត់ទេលឹបយ៉ាអញ្ចឹងយើង run input មកmy god តាមពិតត្រូវហើយនេះគ្រាន់តែដក clear ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងទៅមួយទៀត line ដើម្បីឲ្យចេញ result ដូចទៅនឹងចម្លើយដែលគេចង់បាននេះអញ្ចឹងវា load មកយើង enter យកទៅយើងវានឹង print line ថ្មីមួយ append line ថ្មីមួយបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរបានហើយអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចបន្ទាប់ទៅចំណុចបន្ទាប់គឺ review the solution okay no matter សរសេរមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងកូដនេះយើងសរសេរមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែវាឲ្យយើងធ្វើទាំងពីរ way ដើម្បីឲ្យចេញអាហ្នឹងយើងធ្វើតែតាមគេហ្មងក៏វាបានតែយើងធ្វើពីរ way បានន័យថាគេគ្រាន់តែបន្ថែមជាមួយ write line ទេ no matter អត់អីអត់ជាបញ្ហា it's fine តទៀត module assignment module assignment អញ្ចឹងយើង check ជាមួយ knowledge យើងម្ដងទៀតទៅ module assessment មែន assignment នេះ assessment អញ្ចឹង choose the best response for each question តោះចាប់ផ្ដើមតេស្តយក check your knowledge your application need to display a progress message loading and then complete on separate line how should you write in this C#? Okay and complete អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរបែបនេះយើងត្រូវសរសេរជាមួយអានេះមួយហើយនិងអានេះមួយហើយយើងand then complete on separate line នេះ separate line ចា៎អញ្ចឹង write line មួយហើយ console write មួយទៀតបាទ separate line new line separate ណែ separate ផ្ដាច់មិនមែន new line ណាច្រឡំតែដែរយ៉ាងនេះ which of following statement correct demonstrate the difference between console write line and console line ណែនេះខុសម្ដងណាមិញអានេះខុសម្ដងហើយឥឡូវមេមកមួយទៀតអីអញ្ចឹងនេះអីគេ console.write does not append a new line at the end of output whereas console line does okay that's cool console.write and console.write line are identical in a function and output. Yeah, console write is only used for single line output, while console line used for multi-line. Oh, កន្លែងនេះវា similar ទៅនឹងអានេះដែរនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា
គឺត្រូវមានអាភិនត្រូវចាំអាភិនហ្នឹងហ្មងមិនយើងខុសដោយសារពីអាភិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាភិនអញ្ចឹង console.write doesn't not append a new line at the end of output ប៉ុន្តែ console គឺមាន output គឺមាន append អូខេតទៀត ចឹងសំណួរទី3 How can you correct the error when console.writeLine hello world is missing a closing parenthesis? How can you correct the error when console.writeLine ចឹងយើងគ្រាន់តែ close close យើង add a closing parent before the semicolon yeah that's cool ត្រូវនេះ remove semicolon entry change console to console អញ្ចឹងសំណួរទី4សម្រាប់សំណួរទី4នេះ what will happen if you omit the semicolon at the end of a statement in C#? អីគេ omit នឹងអីគេបកប្រែមួយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកលុបចោលលុបចោលទេអញ្ចឹង omit លុបចោលបងប្អូនបាទ omit លុបចោល sorry ចំណុចបាទ This code will produce a compiler error. The code will run but produce unexpected output. The code will compile success but not run. On អាពីរនេះដែលវា error តែសួរថា unexpected ឬក៏ use compile error នៅពេលដែលយើង run unexpected output អញ្ចឹងយើងគិតថានេះហើយភាសាអីកន្លែងនេះវាអត់ទាន់ run កើតទេវាតតែ compile សិន use compilation error ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះទៅពេលដែល statement ហ្នឹងវាអត់ជោគជ័យវានឹង run ទៅវា compiler error តទៀតសំណួរទី5 If you want to print a message saying good morning and then have a nice day on the same line, which method combination should you use? Oh my god, it's not difficult, right? Because we just learned it from previous unit already, so we need to answer the question. Let's go. Console.write good morning. Console.writeLine have a nice days. Same line បងប្អូន same line on the same line មានន័យថានៅលើ line តែមួយជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមាន write line បាច់យកវាទេអូខេតទៀតអញ្ចឹងសំណួរទី7 you need to display C# is fun followed by let's build something amazing no separate line which of the following code snippet will achieve this C# is fun separate line which of the following code separate ចំseparate ហ្នឹងមានបំបែកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើអានេះអញ្ចឹងអាមុននេះ separate នេះក៏យើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងដែរចាត់ខុសត្រូវឯងបងប្អូនត្រូវឯងបងប្អូនអាមួយណាអាមួយនេះនេះគឺវាមានពាក្យ separate line អញ្ចឹង console line អញ្ចឹងអានេះloading on separate line how should you all separate line write line អានេះ separate ខាងក្រោមទៀតអានេះក៏មុនដែរនេះអានេះ new line ពីតទៀតយើងមិញដូរទៅ check វាណា
để checkវាឥឡូវ7លេខ7 7 which one snappen 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 ដឹងថានឹងអីគេ snappen ស្អីគេបកប្រែទៅខ្វល់ច្រើនអើយបកប្រែអត់ចេញទេអា snappen បើមិនចេះបកប្រែតែបងប្អូនបាទតទៀតខ្វល់អីគេបើមិនចេះទុកសិនណាចាំមានពេលទៅ search ពីវាទៅ versatile which one snappen version the following output C# is powerful C# is versatileវា print អត់ print new line ទេបាទអញ្ចឹងអានេះ C# is powerful console write line console write C# is នេះសេមកគឺ result following output snappen ចុះមក snappen ហ្នឹងអត់យល់ន័យវាធ្វើលំហាត់អត់ចេញទៅមើលពីន័យវាបន្តិច snappen meaning small piece small snappen will design console ដល់ right អានេះវាចុះបន្ទាត់ហើយនេះក៏ចុះបន្ទាត់ដែរអានេះអត់ចុះបន្ទាត់ទេតែវានឹងចុះនៅកន្លែងនេះដែរវា snappen អញ្ចឹងយើងប្រើតែអានេះទៅឬក៏តែអានេះទៅនេះចម្លើយនឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុំទាំងអស់មិនត្រូវទេវាសិតតែជាប្រភេទ range មកថាone choice ទៅទៅវាដែរហើយ What does the error message 119 error CS 1012 too many character in character indicate Mr. Right line doesn't have accept string letter error there are extra string custom overflow single quote are incorrect use សម្រាប់ string letter okay សំណួរទី9 Hello how are you today console ពាក្យថា console hello អាយ៉ាទៅណាបាទនេះ right line console right not anymore right line submit answer Oof wow បាន 70% score error ខុសនេះមួយ incorrect អានេះបដ ாய் snappen នឹងអត់ដឹងអីគេអត់យល់បកប្រែពាក្យវាអត់ចេញconsole.write ចេញអានេះអញ copy ហើយបងប្អូនចឹងមិនថាយើង beginner មែនតែអង់គ្លេសខ្សោយយើងអត់មើលអត់ច្បាស់ឥឡូវវា error copy បាទបាទអញ្ចឹងក៏នៅតែជាប់ដែរយើងនៅតែផាសហើយយើងទៅចំណុច summary បន្តទៀតទៅអញ្ចឹង summary អត់មានអីច្រើនទេ Your goal was a write code that displays simple message
to output console while familiarizing yourself with syntax. You wrote your first line of code using basic C# syntax. You learned two techniques for display literal string data to the console. You also learned what to look for when you come across an error in your code. And lastly,